दुनिया तू वेख रहे हैं, दुनिया के पदार्थ वेख रहे हैं, दूरों वेखण दे विच तैनूं गंधला लगदे ने, मिठे लगदे ने, पर याद रखी जिवें पहले समयां दे विच मੱਝਾਂ नूं लोग पेड़े खवाउंदे सन, दवाई खवाउंदे सन बच्चिਆਂ नूं, दवाई विच पा देनी, बाहर मिठा ला देना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਿੱਠੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, हे मनुख, तू थोड़े अज्ञानता के अंधेरे दे विचों उठ, थोड़े भरमां नूं दूर कर और ये वेखना कर जो तू कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। कि तेरी जिंदगी दे विच जो कुछ चल रहा है ये गुरु दे अनुसार है, कि जो कुछ अपनी जिंदगी दे विच तू कर रहे हैं किसी गुरु पीर दी अनुसार है कि अपनी मर्जी चल रही है। मैं आप जी सामने एक होर भी बेनती करा, अज दा ते पता नहीं, अज भी जेड़े सियाणे पुरुष ने, जेड़े सियाणे लोग ने, जिन्ना मनुखा दा कोई गुरु नहीं हुंदा उन्हां नाल गल ते ही भी नहीं करते, करनी चाहिदी भी नहीं। बाणी दे विच महाराज कहंदे ने, जेड़े लोग अपनी जिंदगी नूं किसी गुरु दे अनुसार नहीं जिउ रहे, उन्हां दे नाल गल करनी भी माड़ी है। क्योंकि गुरु दा आ जाना होर गल है, गुरु दा हो जाना होर गल है। गुरु कह रहा है बंदगी करो, जे कोई नहीं कर रहा, सच्चाई ते तुरो, कोई नहीं तुर रहा, उस दे नाल गल करनी भी अपने जन्म नूं भ्रिष्ट करना है, अपने कर्मां नूं नास मारना है। महाराज कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ भी ना करने, गुरे का है नाऊ बुरा, नाऊ बुरा है ਉਹਦਾ। क्यों? ਉਹਦੀ अपनी जिंदगी ते रसातल वाल चली गई है, ਉਹਨੂੰ आप ते दरगाह विच मारा पैणियां ही पैणियां ने, नाल तैनूं भी पवेगा। क्यों? जिन्नी देर तू ਉਹਦੀ संगत करेगा उन्नी देर परमात्मा तैनूं भुल जाएगा। इस करके जेड़े मनुख किसी गुरु की गल ते नहीं तुर रहे, अपने दिमाग के अनुसार चल रहे, दो मन कही जाता है वह करी जाते हैं। क्योंकि मनुख परमात्मा के प्रभाव हेठ काम नहीं कर रहा, दुनिया के प्रभाव हेठ कर रहा है। जिमें जिमें दुनिया कही जाती है, जिमें जिमें दुनिया करी जाती है, सारी दुनिया उवें करी जाते हैं। मनुख ये नहीं विचार रहा जो दुनिया कर रही है वो ठीक भी है या नहीं है, वो गल नहीं है, ये विचार नहीं रहा। जो कुछ समाज कर रहे है वो ठीक भी है या नहीं है, ये विचार कोई नहीं करता। बस सारे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा। ਇਹਦਾ मतलब तो ये होया सारे खूह विच डिगणगे तो ये भी डिग जाएगा नाल ही। इस करके गुरु की लोड़ क्यों है? गुरु की लोड़ इसलिए तो है, गुरु मनुख नूं ये दसदा है तेरी जिंदगी विच लाभकारी की है और तेरी जिंदगी विच हानिकारक की है। और गुरु का यह फर्ज हुंदा है दसना। गुरबाणी मनुख नूं दसदी है, जपजी साहब दसदे ने मनुख कित्थों आया है, की करना है, की नहीं करना है। हुण जो जपजी साहब के अनुकूल नहीं चल रहा, मैं कई बारी कल भी बेनती की, कई बारी सोचते हैं लोग अक्सर कहते हैं उन्हें अमृत छकिया है, किड्डी वड्डी बेअदबी करता है, असी तो ठीक हाँ, असी नहीं छकिया, असी गुरु वाले नहीं बने। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है ठीक नहीं है, ये मत जानना असी ठीक हाँ, ये सब तो वड्डा अपनी जिंदगी नूं धोखा देना है। क्योंकि परमात्मा का जिहड़ा विधान है ना, न्याय जिन्हों असी संविधान कहने आ, वो संविधान सारिਆਂ वास्ते इक्को जिहा है, भावें कोई धर्मी है भावें कोई अधर्मी है, ਉਹਦਾ संविधान सारिਆਂ वास्ते बराबर है। भावें हिंदू है, भावें मुसलमान है, भावें सिख है, कोई है,
ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਵਸਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਪਿਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
हे मनुख, जे तू परमात्मा नूं खुश करना चाहुंदा है फिर घट्टो घट किसी नूं भी माड़ा ना बोल। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन। करदे कौन ने? एक काम बड़ा माड़ा है। करदा कौन है? जिन्हें किसी गुरु की गल नहीं मनी। आउणा होर गल है, मनना होर गल है। इस करके आउण नाल दुख नहीं मिटदे, मनण नाल मिटदे ने। ताई महाराज के मन्ने की गत कही ना जाए। पहला सुनना पैंदा, फिर मनना पैंदा। जदों तई मन्नेगा नहीं, जिवें एवें समझ लैंदे आ एक रास्ता है, कोई भी सड़क है, वो सड़क के बारे रोज़ कोई दसी जाए, ये सड़क ते ना जाया करो, ये सड़क ते अगे लुट ले जाते हैं, मनुखा नूं लुटिया जाता है, रात नूं नहीं जाना चाहिए। रोज़ रोज़ मनुख ने सुनिया, पर एक दिन रात नूं चल ही पिया उसे सड़क जाके। ना मनण का दोष की लग्या? लुट लिया गया, सारा धन लुट लिया। फिर कहता ठीक हुंदा जे मैं मन नहीं लैंदा। हुण की मनना है, हुण तो लुटियां गया। मनुख अंत दे समय में कई बारी सोच लैंदा है, कई बारी ऐसी गंभीर हो जाता है, मैं जे किते गुरु की गल मन लैंदा तो ठीक ही रहिंदा, हुण ते पल्ले कुछ पिया ही नहीं। इस करके साध संगत, सत संगत विच आके मनुख नूं अपनी जिंदगी के बारे पता लगता है, परमात्मा की है, गुरु की है, धरती चल किवें रही है, इहदे विच हो की रहा है, ये पता लगता है। उवें मनुख नूं पता नहीं लगना। उवें जिंदगी एक बेहोशी विच निकल जाती है, जिवें दुनिया चल रही है उवें मनुख चली जाता है। फर्क तो कुछ होया ही ना। जिवें सारे तुरी जाते हैं इवें ही तुर रहा है, फर्क की है? फिर एक गुरुद्वारे भी आता है, गुरु की गल सुनता भी है, फिर फर्क की होया? जिवें लोग झूठ बोलते हैं भी बोल लैंदा है, लोग बेईमानी कर लेंदे ने, वो भी कर लैंदा है, लोग ठगियां मार लेंदे ने, ये भी मार लैंदा है, लोग किसी के न्याय नूं झूठा कर देंदे ने, ये भी कर देंदा। फिर फर्क तो कुछ भी ना होया। सजा का हकदार बनेगा। और मैं आप जी सामने बेनती करा, सजा रोज मिलती है। जो मनुख हुणे माड़ा करेगा, हुणे माड़ा सोचेगा, सजा हुणे मिल जानी है। पर गल ऐसी है जिवें एक हाथी हुंदा ना, हाथी मन एक हाथी की तरह है। हाथी नूं छोटियां छोटियां सूइयां चबोई, उहदी चमड़ी एड्डी मोटी, उहनूं पता नहीं लगता। जिदनों सूइयां कट्ठियां हो के मोटा किल बन जांदियां ने, वो हाथी दे वजदियां ने, खून निकलदा है, फिर हाथी नूं पता लगता है मेरे किल वजे है। सूइयां दा नहीं पता लगता। मनुख रोज रोज करता है, महाराज के दिन प्रत करे करे पछतापै। रोज रोज करता तो है, छोटियां छोटियां सूइयां ने पता नहीं लगता। जिस दिन ये सूइयां छोटियां छोटियां वड्डियां होके वड्डे किल दे रूप में पैर में वजणगियां, उस दिन पता लगना ये की हो गया। फिर मनुख पता की कहता है, असी तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, ये सजा मैनू क्यों मिली है? क्योंकि बाणी दे विच महाराज कहते ने, पाप करे कर मुकर पावै। मनुख पाप भी करता है तो मुकरदा भी है। भेख करे निर्बन है। पर बाणी दे विच महाराज ये भी कहते ने, तू छुपा सकता है अपने परिवार तो, छुपा सकता है संसार तो, परमात्मा तो कितों छुपाएगा? दुनिया तो छुपाया जा सकता है, परमात्मा तो नहीं छुपना। कोई मनुख कर सकता है गलत कर्म, अपने मन में सोच सकता है, किसी को भी ना दसे, परमात्मा तो नहीं छुपेगा। इस करके कहते ने, अपने कर्मां नूं ठीक कर। बंदगी करनी कर्म है, बार बार उहदा नाम लेना, उन्होंने याद करना, ये कर्म करने। इस करके महाराज कहते ने, जे तू ये कर्म नहीं करेगा, हौली हौली उहदा नाम नहीं जपेगा, होना की है, एक दिन मनुख की जिहड़ी बुद्धि है वो मैली हो जानी, अंतःकरण मैला हो जाना है। जिस दिन ही अंतःकरण मैला होएगा, उहदे नाल हुंदा की है, जदों ही अंतःकरण मैला हुंदा है, अपनी आत्मा की आवाज़ मनुख नूं सुननी बंद हो जाती है। हरेक मनुख के अंदरों आवाज़ आउंदी है, हरेक मनुख के अंदर परमात्मा है, आवाज़ आउंदी है। पर जिमें जिमें अंतःकरण मैला हो जाता है, आवाज़ सुननी बंद हो जाती है, आउंदी फिर भी है। मैं ये वास्ते कई बार उदाहरण लेना, जिमें रात को घर में टाइम पीस लग्या होए कंध दे उत्ते,
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਦਿਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਧੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਧਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਈ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਕਈ ਖੂਹ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਣੂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨੇ, परिणाम अपने कर्मां दे मिले ने, इल्जाम किसी होर ते लाया जा रहा है। एवं मनुख करता है जो कुछ मनुख दे कोल परेशानी है, महाराज कहते ये तेरी अपनी बनाई हुई है, ये तो परमात्मा तेनू भुगता रहा, कदे बच्चों दे विच दी, कदे भरावां दे विच दी, कदे गवांढियां दे विच दी, वो भुगता रहा है। भुगतनी तो है किसी ना किसी दे विच दी भुगतनी पेगी। इस करके जदों तई हर बिन महाराज बाणी दे विच कहंदे ने, जदों तई मनुख दा मन मैला है उदों तई सब कुछ मैला है। जदों तई मन झूठा है उदों तई तन भी झूठा है। जदों मन सच्चा है फिर सब कुछ सच्चा है। महाराज ते भी कहंदे कई बारी मनुख जीओ मैला हुंदा है, बाहरों निर्मल हुंदा है। कई बार जदों जीओ ते अंदरों, अंदरों ते बाहरों दोवां एक हो जाएगा, उस दिन इहदी जिंदगी कुछ बनेगी। पर मनुख की जिहड़ी लिव है रोज रोज परमात्मा तो टुटी है। महाराज कहते हैं जदों तू गर्भ काल दे विच सी, माता दे गर्भ विच सी, उदों तू परमात्मा नूं याद करदा सी। गौड़ी 52 अखरी च महाराज कहते हैं, गर्भ कुंट में उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। ताई ते उत्थे इहदी रखिया हुई है, उत्थे नूं परमात्मा याद सी, उत्थे भी जप रहा सी परमात्मा नूं, भाव इहदे नाल परमात्मा दी याद जुड़ी हुई सी। पर जिवें ही मनुख बाणी दे विच महाराज कहंदे जिवें ही मनुख धरती ते आउंदा है, साची लिवै बिन देह निमाणी,
ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੁੱਬੀ ਅਲੇ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਰੱਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ। हे ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ, ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਅਪਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ, ਹਮਰੀ ਖੋਜ ਪਰੋ ਮਤ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਡਰ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਪੀਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ,
जे कोई उस नूं माड़ा मोटा कुछ कह दे सारा गुस्सा उत्ते कढ़ दिंदा है। परेशानी अपनी है, उसकी कामना अपनी है, अपनी कामना करके मनुख परेशान है। पर उसकी कामना दे विच कोई कुछ कहता है सारा गुस्सा उत्ते कढ़ दिंदा है। इस करके अज दी दुनिया दे विच लोकी क्रोधी इस करके नहीं, कोई उन्होंने कुछ कह रहे है, माड़ी जी कोलों गड्डी दे कोलों गड्डी लंघ गई है एकदम गाला कढ़न लग जाते। इसका मतलब ये नहीं गड्डी करके परेशान नहीं हैं, उहदियां परेशानियां अपनियां ने, उहदी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, वो गुस्सा कढ़ रहा है किसी पे, कामना उहदी अपनी है। कोई ना कोई उहदी ऐसी चीज है जिहड़ी पूरी नहीं हो रही, वो की है उन्होंने ही पता है, गुस्सा। उस करके मनुख बहुते बेहिश्तर मनुख अज क्रोध विच ने। क्रोध का वड्डा कारण की है? मनुख का मन कामनावां नाल भरिया पिया है, कामनावां पूरियां नहीं हो रही। एक पूरी हुई है, दो पूरियां हुई ने, 10 पूरियां हुई ने, हुण कामरां ते आसमान जिन्नियां ने, पूरियां सारियां नहीं होणियां। इस करके सच्चे सतगुरु जी महाराज ये कहंदे ने, हे मनुख अपनी जिंदगी दे विच समझ, अपनी जिंदगी तेनू मिली है सिर्फ परमात्मा दे गुण इकत्र करने लई, अपनी आत्मा नू मिलण लई। जीव आत्मा दे उत्तों जिन्ने भी बंधन ने, धर्मां दे ने, जातां दे ने, गोतां दे ने, अमीरी दे ने, गरीबी दे ने, विधवता दे ने, बुद्धिमानी दे ने, ये सारे ला दे। जदों तई ये नहीं लाएगा उदों तई मन मैला रहेगा। जदों तई अंतिशकरण मैला है, मन मैला है, उदों तई मनुख नूं अपने अंदर दी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उहदे अंदर ही परमात्मा बैठा है। कहो नानक ते जानी है सदा बस तुम साथ। हुण महाराज जी ने उन्हां मनुखां दी इत्थे गल लिखी है जिन्हां नूं परमात्मा दी जोत प्राप्त नहीं हुई, उन्हां दी जिंदगी कैसी है? वो कहंदे ने संत का दोखी अध बीच ते टूटे। अध विचकालों टुटिया होया है, भाव वो चलन जोगा भी नहीं है, जिंदगी नहीं चलती, सिर्फ दुखी है, अध बीच से टुटे। जिहड़ी चीज अध तो टुट जाए मतलब किसी काम की नहीं, ना वो समाज वर्गा है ना परमात्मा वर्गा है, विचों टुटिया होया है। जदों तई मनुख अपने आप परेशानी में है, परमात्मा की बंदगी तो भी होना है, उदों तई अधों टुटिया होया, लक्कों टुटिया होया। अगे कहते संत का दोखी किते काज ना पहुंचे। वो अपनी दुनिया दे विच कोई भी काम पूरा करके नहीं जाता। काम तो एक ही है मनुख नूं जिहड़ा पूरा करना है, बाकी तो साधन ने। वैसे तो मनुख नूं इक्को ही काम मिलिया दुनिया ते पूरा करने लई, बाकी काम इहदे नहीं हैं। वो काम है सिर्फ इहदी आत्मा ने परमात्मा नूं मिल जाना, बस ये काम है। उस परमात्मा नूं जानना यही इहदा काम है, बाकी नहीं हैं। बाकी जिहड़े काम ने वो इहदे फर्ज ने, वो परमात्मा पूरे करदा है, अपने आप वसीले बनाउंदा है, अपने आप करी जांदा है। अगे महाराज कहते संत के दोखी को उद्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। उस दे अंदर इन्नी निराशता पैदा हो जाती है, हमेशा वो घूमदा फिरदा ही रहिंदा, शांति उन्होंने नहीं होंदी, उजड़ पाई है। कोई भी काम करदा है उल्टा ही करदा है, करेगा तो सही काम अपने वालों सही करेगा, पै जाएगा उल्टा। संत का दोखी जिहड़ा शुभ गुणा तो दूर हो गया है, अपने वालों तो ठीक कर रहे हैं, पर काम उहदे सारे उल्टे होंदे जांदे। अंत महाराज अगे कहते संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। जिस मनुख दे अंदर प्रभु दे गुण नहीं हैं, निरभव नहीं है, निर्वैर नहीं है, महाराज कहते ऐसा समझो वो जिमें एक मरे हुए मनुख की लाश हुंदी है, एवें है। क्योंकि लाश दे विच भी कोई गुण नहीं हुंदे, लोथ दे विच कोई गुण नहीं हुंदा। इस करके जदों तई महाराज ने ना बाणी दे विच 5 गुण लिखे ने, कहंदे जे 5 गुण भी किसी दे कोल होण, वैसे समाज विच इन्हां 5 गुणां दी बड़ी कीमत है, पर जे 5 गुण हुंदियां भी रब दा नाम नहीं है, फिर वो मरिया ही होया है। अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, ये 5 गुण हो गए। अत सुंदर कुलीन वड्डी कुल वाला, अत सुंदर कुलीन चतुर सियाणा, मुख ज्ञानी ज्ञानी होए, दुनिया के ग्रंथां नूं जानदा होए, धनवंत 5वां गुण हो गया धनवान होए। मृतक कहिए है नानका,
ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ 5 ਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਜ ਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ। 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਦੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵੈਂਟ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਬਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚੇਗਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਡਾਕੂ ਸੋਚੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜੋ ਚੋਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕੂ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਜੇ ਦਾਸ਼ਤ, ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ, ਤਰਲਾ, ਜੋਦੜੀ, ਸਿਰਫ ਤਰਲਾ ਹੈ।
ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲਾ ਕਰੇ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ? ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਾਕੂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ? ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੇਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਆਪਨ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪੋ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਭਾਰ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਭਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੈ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ 8 ਦੀਆਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।